اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک بستی تھی، اس نے انتہا کر دی برائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا کہ اس بستی کو پلٹا دو۔ اب وہ جب بستی کو پلٹانے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ایک شخص ایسا ہے جو کبھی اس نے گناہ ہی نہیں کیا، ہر وقت سجدے میں۔ تو فرمایا کہ یا اللہ اس نیک آدمی کو کیا کرنا ہے؟ تو ذرا غور طلب بات ہے میرے دوستو بھائیو، ذرا سن لیجئے میرے رب نے پھر کیا کہا۔ میرے رب نے کہا شخص کو پہلے تباہ کرو، بستی کو بعد میں تباہ کرو۔ یہ صرف عبادت میں لگا رہا، اس نے یہ نہ جانا اس کے قرب و جوار میں کیا ہو رہا، کون سی برائیاں ہو رہی ہیں۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا انہیں جو روکنے کی کوشش کرے، کامیاب ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ وہ حق ادا نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا اسے پہلے تباہ کرو، بستی کو بعد میں تباہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت کی فضیلت پر بڑے انہیں تعجب ہوا، حیرت ہوئی۔ یہ حیرت کیوں کرنا ہوتی؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی یہ تختیوں میں تھی، اور ان تختیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا بھی ذکر فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحیفے اور کتاب اس کا ذکر ہے۔ یہاں کے ہندوؤں کی کتاب گیتا بھی اس کا ذکر ہے۔ ہر کتاب میں جو الہامی کتاب جس سے تو ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں دیکھی، مجھے یہ یاد آ گیا یہ تختیوں سے ہی، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ان میری تختیوں میں ایک ایسی امت کو دیکھ رہا ہوں جو جن کی گواہی اور جن کی سفارش قبول کی جائے گی، اے اللہ وہ امت ہی مجھے دے دیجئے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں جب قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا نا، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا حساب ہوگا، اور اللہ پوچھے گا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ نوح کہ تو نے اپنی رسالت کا جو پیغام ہے وہ اپنی امت کو پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میں نے کوشش کی، لیکن جب امت سے پوچھا جائے گا تو امت جواب دے دے گی یہ ایسی ڈھیٹ امت ہے۔ کہا کہ یہ اللہ تیرا نبی ہمارے تک آیا ہی نہیں، اگر آتا ہم بھی نیک ہوتے، ہم ایماندار ہوتے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ نوح یہاں تو مسئلہ بن گیا، تیری امت جو وہ تو انکاری ہے، اب کوئی گواہ لے کر آؤ۔ اب گواہ کون لے کر آیا جائے گا؟ وہ فرمائیں گے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے بلا لیجئے، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، بلایا جائے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ بتاؤ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو رسالت کا اپنی پیغام پہنچا دیا، اور وہ جو گواہی دینے والا گواہی دے گا کہ یا اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اپنی امت کے لیے، اور وہ امت کہے گی کہ یا اللہ یہ امت تو ہمارے ہزاروں سال بعد آئی ہے، ان کی گواہی کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اور وہ گواہی دینے والا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرد ہوگا وہ کہے گا کہ یا اللہ ہماری جانب آپ نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر ایک کتاب کا نزول ہوا قرآن پاک کا، میں اس قرآن پاک کی بنیاد پر یہ گواہی دے رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اللہ وہ گواہی قبول کر لیں گے۔ آپ کی گواہی پر جو ہے وہ نبی چھوٹیں گے قیامت والے دن۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ لوگ کیا فضیلت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد بنا کر وہ فضیلت دے دی ہے، وہ جو ثواب دے دیا ہے کہ جس کے لیے نبیوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہوتے۔ کتنی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی آن پڑی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی قیامت کے دن تک نہیں آنا، اور یہ تمام نبیوں والی ذمہ داری مجھ پر اور آپ کے اوپر جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ جتنی امتیں اس دنیا میں بھیجی گئی ہیں تم سب
हो, बेहतर हो क्यों कर कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो और अल्लाह पे ईमान लाते हो। और कहीं कहा गया कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन खैर यामरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करे, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि इस अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कुरान को पढ़िए, समझिए, अमल कीजिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो एक एक लफ्ज हम तक पहुंचा है वो हुज्जत है, वो हक है, वो सच है, उस पर अमल कीजिए और इस दीन को लेकर इस दुनिया में फैल जाइए। पहले इसको अपने 5-6 फुट जिस्म पर नाफिज कीजिए, अपनी औलाद, अपने घर वालों, अपने कुर्बो जवाब, अपने मुआशरे में, और फैल जाइए इस दावत को लेकर। और यही वो चीज है कि इस दावत को अगर अम्र बिल मारूफ अनिल मुनकर हम छोड़ दिया, और यही वजह है कि आज हम जलील और रुस्वा हैं, और हमारा जो बुकत जो है एक सिक्के से भी हल्का है। वो क्यों कर है कि हमने अल्लाह के दीन नेकी का हुक्म देने से हम डरते हैं, और बुराई से नेकी जो है उसको फैलाने में हम कोई अपना रोल प्ले नहीं करते, और कोई बुराई होते हुए देखें तो हम कूटते नहीं हैं। और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब कोई तुम बुराई होते हुए देखो, हाथ से खत्म करने की कोशिश करो। अगर ये ताकत ना रखते हो तो जुबान से बुरा कहो, अगर ये भी ताकत ना रखते हो तो दिल से बुरा जानो। ये ईमान का सबसे कमजोर तीन दर्जा है, और अफसोस का मकाम ये है कि आज हम इस दर्जे से भी नीचे गिर गए हैं। हम बुराई होते देखते हैं तो दिल से भी नहीं बुरा जानते, और यही वजह है यूशा बिन कि जो है अल्लाह तबारक तआला ने इनको वही की कि मैं तेरी उम्मत के 60,000 बुरे और 40,000 बुरे लोगों को तबाह बर्बाद कर देना। यूशा बिन कहते हैं कि या अल्लाह बुरे तो बुरे, नेक क्यों कर? तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो नेक लोग थे, ये बुरे लोग ने हम प्याला हम निवाला रहते थे, ये इनके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, कुर्ते नहीं थे, और उन्हें बुराई से मना नहीं करते थे। इसलिए इन बुरे लोगों के साथ इन नेक लोगों को भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और मुझे वो हदीस याद आ रही है कि एक बस्ती थी, उसने इंतहा कर दी बुराइयों की। अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों को भेजा कि इस बस्ती को पलटा दो। अब वो जब बस्ती को पलटाने आए, वो क्या देखते हैं कि वहां तो एक शख्स ऐसा है जो कभी उसने गुनाह ही नहीं किया, हर वक्त सजदे में। तो फरमाया कि या अल्लाह इस नेक आदमी को क्या करना है? तो जरा गौर तलब बात है मेरे दोस्तों भाइयों, जरा सुन लीजिए कि मेरे रब ने फिर क्या कहा। मेरे रब ने कहा कि इस शख्स को पहले तबाह करो, बस्ती को बाद में तबाह करो। यह सिर्फ इबादत में लगा रहा, इसलिए यह ना जाना कि इसके कुर्बो जवाब में क्या हो रहा है, कौन सी बुराइयां हो रही हैं। कभी इसने यह नहीं कहा उन्हें जो रोकने की कोशिश करे। कामयाब होना ना होना अलग बात है, लेकिन अपना हक अदा करना चाहिए। वो हक अदा नहीं किया तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने कहा इसे पहले तबाह करो, बस्ती को बाद में तबाह करना। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि ये जो अम्र बिल मारूफ व नही मुनकर जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आखिरी हदीस सुनाकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि एक देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से हाजिर हुआ और पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को सबसे ज्यादा जो है काम या नेकी कौन सी पसंद है? तो आपसे फरमाया कि अल्लाह ही की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक ना करना। तो शख्स ने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, उसके बाद तो आपसे फरमाया कि सिला रहमी। उसने फिर सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, उसके बाद तो फरमाया कि अम्र बिल मारूफ वल मुनकर करना। तो फिर उसने सवाल किया अल्लाह के रसूल, अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद कौन सी चीज है? फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। तो फरमाया कि या रसूल, उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कतई रहमी करना। पूछा कि इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अम्र बिल मारूफ वल मुनकर छोड़। ये है वो चीज बेसिकली
हदीस पाक में आता है कि आपसे फरमाया कि आज, ये सहाबा से अर्ज कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आज तुम कुरान पढ़ते हो, नमाजें पढ़ते हो, जिहाद करते हो, अम्र बिल मअरूफ वन्नही अनिल मुनकर करते हो, एक वक्त आएगा लोग इसे छोड़ देंगे, उनकी सारी तवज्जो अल्लाह की बजाय दुनिया की जानिब हो जाएगी। उस वक्त जो ज़ाहिरन या छुप कर अल्लाह के दीन का काम करेंगे, अम्र बिल मारूफ वन्नही मुनकर करने की कोशिश करेंगे, उन्हें 50 लोगों के बराबर अजर सवाब मिलेगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह, उसके जमाने के? कहा नहीं, तुम्हारे जमाने के मुहाजिर अंसार के बराबर, जो इस वक्त अल्लाह के दीन के लिए काम करता है, उसे आप सब के दौर के मुहाजिर अंसार 50 के बराबर अजर सवाब मिलता है। जरा तसव्वुर कीजिए। और हमने इस काम को अपने 100 कार्ड मौलवी पर छोड़ रखा है। और अल्लाह के बंदो, जिस तरह हर नबी को अल्लाह तबारक तआला ने गवाह बनाकर अपनी उम्मत पर खड़ा करना है, इस उम्मत को भी अल्लाह तबारक तआला ने क़यामत वाले दिन गवाह बनाकर खड़ा करना है। वो कुरान में है ना, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, कि तुम्हें उम्मत वस्त बनाकर भेजा गया है और तुम लोगों पर गवाह हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब पर गवाह बनाकर उठाए जाएंगे।